Hello students, welcome back in the second session of personal selling and salesmanship, that is PSS. Once again a very good morning to all, right? Now students, we will call our subject as PSS instead of personal selling and salesmanship. તમારા YouTube lecturesના વિડીયોમાં પણ સબ્જેક્ટનું નામ હવેથી શોર્ટમાં જ મેન્શન થશે, એટલે કે PSS. So right now I am telling you so you can easily identify our lecture from the YouTube channel. Now students, in our first session of yesterday we discussed the syllabus of PSS and then after started with the chapter number 1 of unit number 1, that is personal selling. આપણે topics છે discuss કરેલા હતા and then started with the introduction. Yesterday we studied the introduction part of chapter number 1 and discussed the promotional mix and in detail what is personal selling. Now our today next topic is meaning and definition of personal selling. Now students, what is the difference between meaning and definition? Generally, meaning means a simple concept and idea about the word. That means personal selling એ શું છે એમનો સામાન્ય તમારે અર્થ જાણવો છે, meaning જાણવો છે, then it is called concept or meaning of personal selling. But definition means it is a word to word written and given by a certain person or authority or institution. Definition છે એ કોઈ વ્યક્તિ દ્વારા word to word લખેલ અને institution દ્વારા આપેલ હશે, બરાબર? And in definition you cannot change anything. Definition છે એ તમારે as it is મૂકવાની રહે, એમાં તમે કોઈ change કરી શકો નહીં. But yes, you can change the meaning or you can somewhat alter the meaning of the concept. So first we will see the meaning of personal selling. That means personal selling એટલે શું? Here you can read, personal selling is the face to face and two-way communication between salesperson and individual customers. Students, very important. Number 1, personal selling means it is a face to face communication છે. Face to face, સામ સામે તમે મળો છો, buyer અને seller, right? And a two-way communication, બંને તરફથી communication થાય છે, not only from one side. ખાલી buyers છે એ જ communicate નથી કરતા કે ખાલી sellers છે એ communicate નથી કરતા, but a two-way communication between કોની વચ્ચે થાય છે? Between a salesperson means salesman, and individual customers. It is the elaborate presentation or demonstration of goods or services. In the method of personal selling, an elaborate means a proper presentation and demonstration of goods and services are required. Say for an example, if you are going at certain shop and wants to purchase something, તમે કોઈ શોપ પર જાઓ છો કંઈક પરચેઝ કરવા માટે, then first of all the salesman or the salesperson of that shop will demonstrate you the product. પહેલા તો તમને product છે દેખાડે છે, right? To the potential customer, because you are right now the potential customer for the salesman. તમે અત્યારે તમારા salesman માટે શું છો? Potential customer. Why? Because હજુ સુધી તમે તમારી product છે purchase કરેલ નથી, તમે તમારું purchase decision છે લીધેલું નથી. Once you will take the decision and ready to buy the product, then you will become the customer, right? So personal selling includes the presentation and demonstration of goods and services to the potential customers and try to convince the customers to purchase it. Why? Because customers are not bound to purchase your product. તો કસ્ટમર કાંઈ તમારી પ્રોડક્ટ પરચેસ કરવા માટે બંધાયેલા નથી, કમ્પલસરી નથી એમના માટે, રાઈટ? એવરી સેલ્સમેન ટ્રાય ટુ કન્વિન્સ ધ કસ્ટમર ટુ પરચેસ ધ પ્રોડક્ટ. હરેક સેલ્સમેન છે એ પોતાના કસ્ટમરને કન્વિન્સ કરવા માટેની, મનાવવાની ટ્રાય કરે છે. So this is the meaning of personal selling. It is a face to face, two-way communication between whom? Between salesman and individual customer. An elaborate presentation and demonstration of goods or services to the potential customers and try to convince the customer to purchase it. This is the meaning of personal selling. Next we will see the definition of personal selling. Now students, here I have given you the 3 definitions, right? For the examination purpose, you can write down any of the 2 definition which is
you can easily remember, કે જે તમે easily યાદ રાખી શકો any of the two definitions. First definition is given by Philip Kotler. What is the definition given by the Philip Kotler? Personal selling is the direct personal presentation by company sales force. Sales force means sales staff. કંપનીનો જે સેલ્સ સ્ટાફ છે કે જેમાં સેલ્સમેન, સેલ્સ પર્સન, સેલ્સ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ ઓલ આર ઇન્ક્લુડેડ. તો કંપનીના સેલ્સ સ્ટાફ દ્વારા જ્યારે કોઈ પ્રોડક્ટ છે એમનું ડાયરેક્ટ પર્સનલ પ્રેઝન્ટેશન છે કરવામાં આવે એન્ડ બિલ્ડિંગ કસ્ટમર રિલેશનશિપ એન્ડ થ્રુ ધ પર્સનલ ડેમોન્સ્ટ્રેશન એન્ડ પ્રેઝન્ટેશન ધ કંપની સેલ્સ સ્ટાફ વોન્ટ ટુ બિલ્ડ અ કસ્ટમર રિલેશનશિપ. કંપની છે એ જ્યારે કોઈ પ્રોડક્ટનું પર્સનલી પ્રેઝન્ટેશન કરે છે કસ્ટમરને અને કસ્ટમર સાથે એક રિલેશન મેન્ટેન કરે છે, બિલ્ડ કરે છે, કન્સ્ટ્રક્ટ કરે છે, then it is known as the personal selling. This is the definition given by Philip Kotler. Second definition is given by American Marketing Association, AMA. What is the definition according to AMA? Personal selling as the personal process of assisting and or persuading. Personal selling એ શું છે? It is a personal process. Personal process of what? કે જેમાં તમે અસિસ્ટ કરો છો એટલે કે ગાઈડ કરો છો, ઓર પરસ્યુએડિંગ દેટ મીન્સ કે કન્વિન્સ કરો છો અ પ્રોસ્પેક્ટિવ કસ્ટમર. પ્રોસ્પેક્ટિવ કસ્ટમર મીન્સ તમારા પોટેન્શિયલ કસ્ટમરને ટુ બાય અ કોમોડિટી. કોમોડિટી મીન્સ ગુડ્સ. સ્ટુડન્ટ્સ મસ્ટ રિમેમ્બર, કોમોડિટી મીન્સ ગુડ્સ ઓર સર્વિસીસ એન્ડ to act favorably upon an idea that has the commercial significance to the seller. તમે એમને તમારી પ્રોડક્ટ કે સર્વિસીસ એ પરચેસ કરવા માટે એ રીતે ગાઈડ કરો છો, એ રીતે કન્વિન્સ કરો છો કે જેથી કરીને કંપની છે એમને પોતાને કંઈક કમર્શિયલ બેનિફિટ થાય. કમર્શિયલ બેનિફિટ મીન્સ ધ કંપનીઝ પ્રોડક્ટ કેન બી સોલ્ડ, કે જેથી કરી કંપની પોતાની પ્રોડક્ટ છે સેલ કરી શકે અને પ્રોફિટ અને મની એ અર્ન કરી શકે. So this is the definition of personal selling given by the AMA. The definition all are quite easier to understand, right? And the last definition are given by the Daniel S. Werner. A face-to-face persuasive communication between a seller and a prospective buyer. Personal selling માં શું થાય છે? નંબર 1, એક તો ફેસ ટુ ફેસ કમ્યુનિકેશન, એ પણ કેવું? persuasive communication, that means you are trying to convince or pursuing your customer. અને કોની વચ્ચે થાય છે? between a seller. Seller means a salesperson and a prospective buyer, કે જે વ્યક્તિ તમારી પ્રોડક્ટ પરચેસ કરશે, right? potential buyer. So it is a face to face persuasive communication between a seller and a prospective buyer. A definition given by Daniel S. Werner. So these are the 3 definitions of personal selling. I hope students the definition are easy for you to understand and remember. Now students, our next topic is nature or characteristics of personal selling. That means તમે personal selling કરો છો ઇન્ડિવિજ્યુઅલી. જ્યારે કોઈ સેલ્સમેન કસ્ટમરને પ્રોડક્ટ સેલ કરે છે, એમને પ્રોડક્ટ રિલેટેડ બધી ઇન્ફોર્મેશન આપે છે, એમના ફીચર્સ છે એ જણાવે છે. સે ફોર એન એક્ઝામ્પલ, you are going to purchase a soap at the shop. તમે કોઈ શોપ પર સોપ, સાબુ છે એ પરચેસ કરવા માટે જાઓ છો અને તમે કન્ફ્યુઝ છો કે કઈ કંપનીનો સોપ છે એ પરચેસ કરવો. એટ ધેટ ટાઈમ ધ સેલ્સમેન કેન ગાઈડ યુ. સેલ્સમેન તમને ગાઈડ કરી શકે કે સપોઝ વિન્ટર છે, દેન યુ શુડ ગો ફોર ધીસ ટાઈપ ઓફ સોપ લાઇક ગ્લિસરીન સોપ ઓર એટસેટ્રા, રાઈટ? કે તે તમને ગાઈડ કરી શકે છે કે તમારે કઈ ટાઈપના સોપ છે એ પરચેસ કરવા જોઈએ. અને કંપની પણ અલગ અલગ છે, બધાના ફીચર્સ છે એ શું છે, સોપના અલગ અલગ ફ્લેવર્સ ક્યાં અવેલેબલ છે, એમના પ્રાઇઝીસ શું છે, કઈ ક્વોલિટી છે એમાં, એ બધા ફીચર્સ છે એ તમને એમનાથી ઇન્ફોર્મ કરે છે. સો પર્સનલ સેલિંગની લાક્ષણિકતાઓ, એમની કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ, એમના ફીચર્સ એ ક્યાં ક્યાં છે, દેટ આઈ હેવ મેન્શન્ડ ઓવર હિયર. સ્ટુડન્ટ્સ, આ ટોપિક છે એ તમારી ટેક્સ્ટ બુકમાં અવેલેબલ નથી. So this topic you need to write down in your book in detail. અહીંયા જે રીતે પોઈન્ટ વાઇઝ ઇન ડિટેલ એક્સપ્લેન કરેલ છે ટોપિક, એ જ રીતે તમારે તમારી બુકમાં પણ લખવાનો રહેશે. What is the first point? First characteristics is it is a part of promotion mix. Quite obvious. Which are 4 promotional mix? Advertising, sales promotion, public relation
and personal selling. So personal selling, first of all, is a part of 4 promotional mix. Personal selling is one of the oldest, effective and important promotional mix of promoting sales out of 4 promotional mix of advertising, sales promotion, public relation and personal selling. આ ચારેય પ્રમોશન મિક્સમાંનો જ એક પાર્ટ છે પર્સનલ સેલિંગ, અને એ પણ સૌથી ઓલ્ડેસ્ટ, ઇફેક્ટિવ અને ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ઓલ્ડેસ્ટ કેમ? તો કે આપણે જૂના સમયમાં પણ જ્યારે બાર્ટર સિસ્ટમ હતી, બાર્ટર સિસ્ટમ મીન્સ બદલા પદ્ધતિ, એક વસ્તુના બદલામાં તમે બીજી વસ્તુ આપતા, રાઈટ. ઓલ્ડ સિસ્ટમ કે જેમાં તમે કદાચ વીટના બદલામાં રાઈસ છે આપતા, એક્સચેન્જ કરતા, રાઈટ, એક્સચેન્જ સિસ્ટમ. તો ત્યારે પણ કંઈક એવું જ તમે કરતા કે યુ વોન્ટ ટુ સેલ ધ વીટ એન્ડ ઇન રિટર્ન યુ વોન્ટ ટુ ગેટ ધ રાઈસ. તો એવું કહી શકાય કે પર્સનલ સેલિંગ છે સૌથી ઓલ્ડેસ્ટ મોડ ઓફ સેલિંગ છે, અને એ પણ હજુ સુધી, અત્યાર સુધી પણ એ સૌથી કદાચ વન ઓફ ધી મોસ્ટ ઇફેક્ટિવ ટૂલ ઓફ સેલિંગ છે. સો ઇટ ઇઝ અ પાર્ટ ઓફ પ્રમોશન મિક્સ. સેકન્ડ વન, ટુ વે કોમ્યુનિકેશન, રાઈટ. સ્ટુડન્ટ્સ, એડવર્ટાઇઝિંગમાં કદાચ ટુ વે કોમ્યુનિકેશન ક્યારેય પોસિબલ નથી. વાય? બિકોઝ એડવર્ટાઇઝિંગ છે વન વે કોમ્યુનિકેશન છે અને માસ કોમ્યુનિકેશન છે, રાઈટ. સેલ્સ પ્રમોશન પણ મેની અ ટાઈમ્સ ઇટ મે હેપન્સ કે વન વે થઈ જાય, ટુ વે કોમ્યુનિકેશન થઈ શકે નહીં. બટ પર્સનલ સેલિંગ ઇઝ અ ટુ વે કોમ્યુનિકેશન. હિયર યુ કેન રીડ, ઇટ ઇઝ ધ ટુ વે કોમ્યુનિકેશન બિટવીન ધ સેલર. કોની વચ્ચે થાય છે કોમ્યુનિકેશન? સેલર. સેલર મીન્સ સેલ્સમેન એન્ડ બાયર. The customer can react or response if he has any objections. જો કસ્ટમરને કોઈ ક્વેરી છે પ્રોડક્ટ રિલેટેડ, કોઈ ડાઉટ છે, કોઈ ઓબ્જેક્શન્સ છે, તો એ ત્યારે ને ત્યારે રિએક્ટ કરી શકે છે, રિસ્પોન્સ છે આપી શકે છે. સપોઝ તમે કોઈ પ્રોડક્ટ પરચેસ કરવા માટે જાઓ છો અને તમને એ પ્રોડક્ટમાં કોઈ ડાઉટ છે કે આ પ્રોડક્ટ છે લોંગ લાસ્ટિંગ છે કે નહીં, એટલે કે લાંબો સમય પછી ટકશે કે નહીં, તો તમને આ કોઈ ક્વેરી છે, ડાઉટ છે પ્રોડક્ટ રિલેટેડ, તો તમે ત્યારે ને ત્યારે એ સેલ્સમેનને પૂછી શકો છો કે આ પછી પ્રોડક્ટ છે લાંબો સમય ટકશે કે નહીં, લોંગ ટર્મ માટે યુઝ કરી શકશો કે નહીં, રાઈટ. એન્ડ એઝ વેલ એઝ સેલ્સમેન કેન ઓલ્સો સોલ્વ ધ ડાઉટ્સ ઓર પ્રોબ્લેમ્સ ઓફ કસ્ટમર. અને એટ ધ સેમ ટાઈમ સેલ્સમેન પણ ત્યારે ને ત્યારે જો કોઈ કસ્ટમરના ડાઉટ્સ છે, એમની કોઈ પ્રોબ્લેમ્સ છે, તો એ દૂર કરી શકે છે. સે ફોર એન એક્ઝામ્પલ, તમે કોઈ ટેલિવિઝન એટલે કે ટીવી પરચેસ કરવા માટે જાઓ છો એન્ડ યુ વોન્ટ ટુ ગેટ ઇન ડિટેલ ઇન્ફોર્મેશન. તો આ ડિટેલ્ડ ઇન્ફોર્મેશન જ્યારે તમારે જોઈતી હોય તો એ પર્સનલ સેલિંગમાં જ પોસિબલ બને. તમે કદાચ એ સોની ટીવી છે સપોઝ, એની એડવર્ટાઇઝમેન્ટ તમે ટીવીમાં જોયેલ છે, રાઈટ, કે એની એડવર્ટાઇઝમેન્ટ તમે એમાં જોયેલ છે, પણ જ્યારે તમારે ઇન ડિટેલ ફીચર્સ જાણવા છે કે એમની પ્રાઇસ શું છે, સ્ક્રીનની સાઇઝ શું છે, એમના બીજા ફીચર્સ ક્યાં છે, એલઈડી છે, એલસીડી છે, રાઈટ, એમની વોરંટી શું છે, ગેરંટી શું છે, એ બધું જો તમારે ઇન ડિટેલ જાણવું હોય દેન ઇટ કેન બી નોન ઓનલી વિથ ધ હેલ્પ ઓફ પર્સનલ સેલિંગ. તમે અહીંયા કોઈ કંપનીના શોરૂમમાં વિઝિટ કરો છો તો તમે ઇન ડિટેલ ઇન્ફોર્મેશન એ ત્યાંના સેલ્સમેન છે તમને પ્રોવાઈડ કરશે. તમારે એ જાણવું છે કે પછી આ કેટલો સમય સુધી વધુ સારી રીતે ચાલી શકશે, એમની ગેરંટી શું છે, વોરંટી શું છે, એવા તમારા કોઈ ડાઉટ્સ છે, કોઈ ક્વેશ્ચન્સ છે, તો તમે એટ અ ટાઈમ એ પૂછી શકો છો. એન્ડ સેલ્સમેન ઓફ દેટ શોરૂમ કેન ઇમિડિયેટલી સોલ્વ ધ ડાઉટ્સ ઓર ક્વેરીઝ ઓફ યોર્સ. તમારી ક્વેરી છે, ડાઉટ્સ છે, એ એટ અ ટાઈમ તમને સોલ્વ કરી શકશે, રાઈટ. સો ઇટ ઇઝ અ ટુ વે કોમ્યુનિકેશન. થર્ડ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ઇઝ ફ્લેક્સિબલ એન્ડ ક્રિએટિવ ટૂલ. It is one of the most flexible. Flexible means it can be changed according to the different products. તમારા પર્સનલ સેલિંગની મેથડ છે એ તમે પ્રોડક્ટ વાઇઝ ઇઝીલી ચેન્જ કરી શકો છો. ફ્લેક્સિબલ છે, ડાયનેમિક છે, એવર ચેન્જિંગ છે, રાઈટ. It is considered as the effective and flexible tool as the nature or features of all products are not same. બધી પ્રોડક્ટ્સ છે, બધા ગુડ્સ છે, એના ફીચર્સ, એની લાક્ષણિકતાઓ એ ક્યારેય સરખી હોય નહીં. અને એટલા માટે જ હરેક પ્રોડક્ટ છે એમનું સેલિંગ કરતી વખતે તમે એક જ ટેકનિકનો યુઝ કરી શકો નહીં. સપોઝ તમે કોઈ ગુડ્સ છે એ સેલ કરો છો, કોઈ કોસ્મેટિક પ્રોડક્ટ્સ છે એ સેલ કર્યો છો, તો એ સેલ કરવાની ટેકનિક છે એ, અને કોઈ ડ્યુરેબલ પ્રોડક્ટ્સ છે એ સેલ કરો છો, રેફ્રિજરેટર છે, ટીવી છે, વોશિંગ મશીન છે, એસી છે, એ સેલ કરો છો, તો એ બંનેની સેલિંગની ક્યારે ટેકનિક છે એ સેમ હોઈ શકે નહીં. વાય? બિકોઝ જ્યારે તમે કોઈ કોસ્મેટિક સેલ કરો છો, કોઈ પ્રોડક્ટ એવી કોઈ શેમ્પૂ છે, સોપ છે,
એવી કોઈ પ્રોડક્ટ સેલ કરો છો ત્યારે એમાં ગેરંટી કે વોરંટી છે એ તમે ક્યારેય બહુ ડિમાન્ડ કરતા નથી. બટ જ્યારે તમે કોઈ ડ્યુરેબલ પ્રોડક્ટ પરચેસ કરો છો, રેફ્રિજરેટર છે, એસી છે, વોશિંગ મશીન છે, ત્યારે તમે એની ગેરંટી, વોરંટી, પ્રાઇસ એમાં તમે વધુ કોન્શિયસ હોવ છો. તો હરેક પ્રોડક્ટ છે એની પર્સનલ સેલિંગની ટેકનિક છે એ ક્યારેય સેમ હોઈ શકે નહીં. ફોર એક્ઝામ્પલ, સેલ્સમેન સ્ટાઇલ્સ ઓફ સેલિંગ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ગુડ્સ will be different from durable and perishable products. સેલ્સમેનની સ્ટાઇલ છે, તમે એક ઓબ્ઝર્વેશન કરજો સ્ટુડન્ટ્સ, કે જ્યારે તમે કોઈ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ગુડ્સ છે પરચેસ કરવા માટે જાઓ, મેજોરિટી તમારા પેરેન્ટ્સ છે એવી વસ્તુ વધારે પરચેસ કરતા હોય. ઇન્ડસ્ટ્રીયલ મીન્સ મિકેનિકલ પ્રોડક્ટ્સ, જેમ કે મશીનરીઝ છે, ટૂલ્સ છે, એવું કંઈ તમે પરચેસ કરો છો ત્યારે એ વ્યક્તિ જે સેલ કરે છે એ સેલ્સમેન એની સ્ટાઇલ, અને ડ્યુરેબલ પ્રોડક્ટ્સ પરચેસ કરવા માટે જાઓ છો એટલે કે સપોઝ એસી, વોશિંગ મશીન એવી લોંગ ટર્મ ટકાઉ વસ્તુ જ્યારે તમે પરચેસ કરો છો, હાઈ પ્રાઇસ્ડ પ્રોડક્ટ છે, એ સેલ્સમેનની સ્ટાઇલ. અને પેરિશેબલ પ્રોડક્ટ પરચેસ કરો છો, પેરિશેબલ મીન્સ કે એવી પ્રોડક્ટ્સ કે જેનો તમે ઇમિડિયેટલી યુઝ કરશો અને જેની લોંગ લાઈફ છે નહીં. દેટ મીન્સ કે એની લાઈફ છે બહુ શોર્ટ છે, જેમ કે મિલ્ક પ્રોડક્ટ્સ છે, વેજીટેબલ્સ છે, તો એ તમે લોંગ ટર્મ પ્રિઝર્વ કરી શકતા નથી, રાઈટ? એનો તમે શોર્ટ ટર્મ માટે જ યુઝ કરી શકો છો. તો આ વેજીટેબલ્સ છે, મિલ્ક પ્રોડક્ટ્સ છે, એ પરચેસ કરવા જાઓ ત્યારે એમના સેલ્સમેનની જે સ્ટાઇલ છે એ ક્યારેય સેમ હોઈ શકે નહીં. બધાની સ્ટાઇલ કેવી હશે સેલિંગની? અલગ અલગ. સો પર્સનલ સેલિંગ ટેકનિક્સ શુડ બી ફ્લેક્સિબલ, અધરવાઇઝ ઇટ ફેલ્સ ટુ અટ્રેક્ટ ઓર કન્વિન્સ ધ કસ્ટમર્સ. કોઈ એક સેલ્સમેન છે, પહેલાં એ કોઈ એવી પ્રોડક્ટ સેલ કરવાના શોરૂમમાં હતા કે જ્યાં ડ્યુરેબલ પ્રોડક્ટ્સ મળતી. કોઈ એક સેલ્સમેન પહેલાં એસીના શોરૂમમાં હતી એઝ અ સેલ્સમેન તરીકે. હવે એ કોઈ મશીનરી સેલ કરે છે, એટલે કે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ગુડ્સ સેલ કરે છે એવા કોઈ શોરૂમમાં છે. તો ત્યારે સેમ સ્ટાઇલ અપ્લાય કરી શકે નહીં સેલિંગ માટેની. તમારે તમારી પર્સનલ સેલિંગની સ્ટાઇલ છે, ટેકનિક છે, એ ચેન્જ કરવાની રહે, એ ફ્લેક્સિબલ હોવી જોઈએ. Then and then you can attract and convince your customer. Fourth characteristic is increase company's goodwill. If the salesman or salesperson is properly educated, trained and experienced, જો સેલ્સમેન છે એ વ્યવસ્થિત રીતે એજ્યુકેટેડ હશે, ટ્રેન્ડ હશે, એક્સપિરિયન્સ્ડ હશે, then ultimately he can increase the sales of product. તો પછી એ ડેફિનેટલી તમારા પ્રોડક્ટનું સેલ છે એ વધારી શકે છે. Having a quality or quantity, then automatically it will increase the image and goodwill of the company in the long run. Many a time students you might have observed, તમે ઘણીવાર ઓબ્ઝર્વ કરેલું હશે, રાઈટ? સપોઝ યુ વોન્ટ ટુ પરચેસ ધ લેપટોપ, તમારે લેપટોપ પરચેસ કરવું છે, then you may go to or visit one showroom which sell the laptops. તમે એક શોરૂમને વિઝિટ કરો છો કોઈ કંપનીના કે જે લેપટોપ સેલ કરે છે, તો ત્યાંના જે સેલ્સમેન છે એ પહેલાં તો પ્રોપરલી એજ્યુકેટેડ હશે, કે જેમને લેપટોપનું પૂરું નોલેજ હશે, કમ્પ્યુટર સિસ્ટમનો પૂરેપૂરો આઈડિયા હશે, ટ્રેન્ડ હશે. ટ્રેન્ડ મીન્સ કે તમને એમના લેપટોપ ચલાવવામાં તમને કોઈ પ્રોબ્લેમ છે, તમને કાંઈ નથી સમજાતું, then they are fully trained. They can easily guide you that how to operate the laptop. લેપટોપ કઈ રીતે ચલાવવું. એન્ડ થર્ડ, એક્સપિરિયન્સ. એ એમના એક્સપિરિયન્સ ઉપરથી તમને કહી શકશે કે કઈ કંપનીનું લેપટોપ છે એ તમારા યુસેજ પ્રમાણે તમને સુટેબલ છે. આઈ હોપ સ્ટુડન્ટ્સ ઇટ ઇઝ ક્લિયર, રાઈટ? તો સેલ્સમેન જો પ્રોપરલી એજ્યુકેટેડ હશે, ટ્રેન્ડ હશે અને એક્સપિરિયન્સ હશે, તો તમને એટલે કે કસ્ટમરને એ પૂરેપૂરા આન્સર છે એ આપી શકશે અને કસ્ટમરને પણ એમનું પૂરું સેટિસ્ફેક્શન મળશે, એન્ડ ડેફિનેટલી હી વિલ પરચેસ ધ પ્રોડક્ટ. તો એ ડેફિનેટલી એ પૂરું સેટિસ્ફેક્શન અને ઇન્ફોર્મેશન મળ્યા પછી એ પ્રોડક્ટ છે એ પરચેસ કરશે. અને અલ્ટિમેટલી એનાથી કંપનીની જે ઇમેજ છે કે હા આ કંપનીને તમે પ્રોડક્ટ પરચેસ કરશો ને એટલે એના સેલ્સમેન તમને બધી માહિતી વ્યવસ્થિત રીતે આપે છે. તો અલ્ટિમેટલી ઇટ વિલ ઇન્ક્રીઝ ધ ઇમેજ and create a goodwill in the long run. Next characteristic is developed long-term relationship. Due to the face-to-face communication, salesmen can solve the problems of customers. Personal selling એ શું છે કે જેમાં તમે ટુ-વે કમ્યુનિકેશન અને ફેસ-ટુ-ફેસ કમ્યુનિકેશન કરી શકો છો. તો સેલ્સમેન છે તમારી પ્રોબ્લેમ્સ છે એટલે કે કસ્ટમરની કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ્સ હોય, પછી એ રિલેટેડ વિથ ધ ક્વોલિટી, પ્રોડક્ટની ક્વોલિટી કેવી છે, ક્વોન્ટિટી કેટલી ક્વોન્ટિટીમાં અવેલેબલ છે, ગેરંટી શું છે, પ્રાઇસ શું છે, એ બધું તમે ઇન ડિટેલ એ પ્રોબ્લેમ્સ જો કોઈ કસ્ટમરને તો એ જાણી શકે છે.
and can sell the good products creates an atmosphere of trust and build the long term relationship with the customers. સ્ટુડન્ટ્સ, આપણા ઘણા બધા પેરેન્ટ્સ અથવા તો ઘણા બધા લોકોને એવી એક મેન્ટાલિટી હશે કે એ ઓનલાઈન પ્રોડક્ટ સેલ અથવા તો પરચેસ છે બહુ લિમિટેડ કરશે. ઓનલાઈન પ્રોડક્ટ પરચેસ કરવાનું કારણ એ લિમિટેડ કેમ છે? બિકોઝ એમાં પર્સનલ ટચ નથી. તમારા પેરેન્ટ્સ ઘણી વખત એવું કહેશે કે ઓનલાઈન પરચેસ કરવા કરતાં આપણે ડાયરેક્ટલી શોપમાં કે મોલમાં જઈને ત્યાં પરચેસ કરશું. વાય? બિકોઝ એક તો પર્સનલ ટચ ત્યાં મળે છે. તમે ત્યાં પ્રોડક્ટને વ્યવસ્થિત રીતે હાથમાં લઈને જોઈ શકો છો, એના ફીચર્સને બધું વ્યવસ્થિત રીડ કરી શકો છો, અને તમને કોઈ ડાઉટ છે એમાં તો એ શોપના શોપકીપરને અથવા તો મોલમાં ત્યાં જે સેલ્સમેન કે જે ફરતા હોય છે ત્યાં મોલમાં એમને તમે ત્યારે ને ત્યારે પૂછી શકો છો કે એની ક્વોન્ટિટી કેટલી છે, આટલી જ છે ને, એમના પ્રાઇસ અત્યારે ઓફરમાં આટલા જ છે ને, એવા કોઈ ડાઉટ છે તો એ ત્યારે ને ત્યારે તમે સોલ્વ કરી શકો છો. દેટ મીન્સ કે પર્સનલ સેલિંગ છે એ વધુ ઇફેક્ટિવ છે એઝ કમ્પેર ટુ અધર મોડ ઓફ સેલિંગ. અને એનાથી એક કહી શકાય કે સેલ્સમેન અને કસ્ટમર વચ્ચે એક ટ્રસ્ટનું વાતાવરણ છે ઊભું થાય છે, અને એ તમને લોંગ ટર્મ રિલેશનશિપ છે મેન્ટેન કરવામાં પણ યુઝફુલ છે. નેક્સ્ટ કેરેક્ટરિસ્ટિક ઇઝ ઇટ ઇન્ક્લુડ્સ પ્રેઝન્ટેશન એન્ડ પરસ્યુએશન. પર્સનલ સેલિંગ ઇન્ક્લુડ્સ ધ પ્રેઝન્ટેશન ઓફ પ્રોડક્ટ્સ. You can read over here. As it is the face-to-face communication, presentation and demonstration of product play a very important role in selling a product. જ્યારે તમે ફેસ ટુ ફેસ કમ્યુનિકેશન કરો છો ત્યારે તમારું પ્રેઝન્ટેશન છે એ એકદમ વ્યવસ્થિત હોવું જોઈએ, પ્રોપર હોવું જોઈએ. સેલ્સમેનનું પોતાનું પ્રેઝન્ટેશન પણ અને પ્રોડક્ટનું પ્રેઝન્ટેશન પણ. એવું કહીએ ને કે ફર્સ્ટ ઇમ્પ્રેશન ઇઝ ધ લાસ્ટ ઇમ્પ્રેશન, તો સેલ્સમેનનું પોતાનું ઇમ્પ્રેશન પણ અને પ્રોડક્ટ રિલેટેડ ઇમ્પ્રેશન એટલે કે ઇન્ફોર્મેશન અને પ્રેઝન્ટેશન પણ એક પણ વ્યવસ્થિત હોવું જોઈએ. દેન ઇટ વિલ ક્રિએટ અ ગુડ ઇમેજ ઇન ધ માઇન્ડ ઓફ કસ્ટમર. તમે જ કોઈ જગ્યાએ પ્રોડક્ટ પરચેસ કરવા માટે જાઓ અને એ સેલ્સમેનને એ પ્રોડક્ટ બતાવવામાં અને સેલ કરવામાં પણ જો ઇન્ટરેસ્ટ ન હોય તો એ કસ્ટમર ત્યાંથી ક્યારેય પણ પરચેસ કરે નહીં. બટ એ જો તમને વ્યવસ્થિત રીતે બધું સમજાવે અને તમને ગાઈડ કરે કે તમે આ પરચેસ કરશો ને તો વધુ સારું રહેશે, તમે આ પરચેસ કરશો ને તો વધુ સારું રહેશે, then definitely it will create a good image in the mind of customer. એટલે કે તમારું પ્રેઝન્ટેશન પણ સારું હોવું જોઈએ. How effectively salesman can sell the product. સેલ્સમેન વધુ ને વધુ સારી રીતે પ્રોડક્ટ કઈ રીતે સેલ કરી શકે? Even an experienced and trained salesman can easily pursue or convince the potential customers to sell more. જો તમારા સેલ્સમેન એટલે કે કંપનીના કે શોરૂમના સેલ્સમેન છે એ ટ્રેન્ડ હશે એટલે કે એક્સપિરિયન્સ હશે તો એ વધુ સારી રીતે કસ્ટમરના આન્સર આપી શકશે, વધુ સારી રીતે કસ્ટમરને એક્સપ્લેન કરી શકશે અને તમારી એટલે કે કંપનીનું સેલિંગ છે એ પણ વધારી શકશે. નેક્સ્ટ વન, સોલ્વિંગ ક્વેરીઝ રેપિડલી. સેલ્સમેન કેન સોલ્વ ક્વેરીઝ એન્ડ ડાઉટ્સ ઓફ કસ્ટમર ઇમિડિયેટલી. પર્સનલ સેલિંગમાં પોસિબલ છે જ્યારે બીજા કોઈ મેથડમાં પોસિબલ નથી. એડવર્ટાઇઝિંગ હોય તો એમાં ક્યારેય કસ્ટમરની ક્વેરીઝ છે, ડાઉટ્સ છે એ ઇમિડિયેટલી સોલ્વ થાય નહીં. જ્યારે પર્સનલ સેલિંગમાં ફેસ ટુ ફેસ કમ્યુનિકેશન તમે કરો છો, રાઈટ, પર્સનલ ટચ છે એટલે કસ્ટમરના ક્વેરી અને ડાઉટ્સ છે એ સેલ્સમેન ઇમિડિયેટલી સોલ્વ કરી શકે છે. એઝ કમ્પેર્ડ ટુ અધર પ્રમોશનલ ટૂલ્સ લાઇક એડવર્ટાઇઝિંગ, પબ્લિક રિલેશન એન્ડ સેલ્સ પ્રમોશન, ઇન પર્સનલ સેલિંગ ઇમિડિયેટ ફીડબેક ઓફ કસ્ટમર્સ કેન બી ટેકન. બટ ઓબ્વિયસ છે ને સ્ટુડન્ટ્સ કે પર્સનલ સેલિંગમાં તમે ફેસ ટુ ફેસ સેલ કરો છો પ્રોડક્ટને, રાઈટ, એટલે કસ્ટમરના ક્વેરી ડાઉટ્સ એટ અ ટાઈમ સોલ્વ કરી શકો. મેની અ ટાઈમ્સ ઇટ મે હેપન્સ કે તમે કોઈ શોપ પર પ્રોડક્ટ છે એ પરચેસ કરવા માટે જાઓ છો, તમને કદાચ કોઈ ડાઉટ છે, ક્વેરી છે તો એ તમે ક્વેશ્ચન ત્યારે ને ત્યારે પૂછો છો. કે પછી સપોઝ તમે કોઈ ક્લોથ છે પરચેસ કરવા માટે જાઓ છો, બરાબર, કોઈ ડ્રેસ છે પરચેસ કરવા માટે જાઓ છો અથવા તો કોઈ શર્ટ છે પરચેસ કરવા માટે જાઓ છો, તો તમે ત્યારે ને ત્યારે ક્વેશ્ચન પૂછી શકો છો કે આ મટીરિયલ કેવું છે, સારું છે, પછી વોશ છે એ થશે તો પછી એમના કલરમાં, એમના મટીરિયલ ક્વોલિટીમાં કોઈ ચેન્જ થશે, રાઈટ, એવા કોઈ ડાઉટ્સ છે તો તમે ત્યારે ને ત્યારે પૂછી શકો છો. તમને કોઈ કલર્સ છે નથી ગમતા તો તમે પૂછી શકો છો કે બીજા કલર્સમાં અવેલેબલ છે, રાઈટ. એટલે ત્યારે ને ત્યારે તમે એના ડાઉટ્સ છે એ તમે તમારા સોલ્વ કરી શકો છો. અને નેક્સ્ટ, તમને ઘણી વખત એ શોપમાંથી એ ક્લોથ છે નથી ગમતા
અને તમે જતા રહ્યો છો તો સેલ્સમેન તમને ત્યારે ને ત્યારે પૂછે છે શું પ્રોબ્લેમ છે, બોલો ને, તમારે કઈ ટાઈપનું જોઈએ છે, હું તમને એ ટાઈપનું છે એ દેખાડું, રાઈટ. એટલે કે તમારા કસ્ટમરનો તમે ઇમિડિયેટ ફીડબેક છે લઈ શકો છો. એટલે કસ્ટમર તરત કહેશે કે મારે છે ને આ ટાઈપનું નહીં પણ સ્પેસિફિકલી આ ફેશન પ્રમાણેનું, આ ટ્રેન્ડ પ્રમાણેનું જોઈએ છે. એટલે કે કસ્ટમરનો ફીડબેક, એનો રિસ્પોન્સ જાણી અને તરત જ સેલ્સમેન તમને પછી એ ટાઈપની પ્રોડક્ટ છે એ દેખાડશે, રાઈટ. તો તમે તેમનો ઇમિડિયેટ ફીડબેક છે એ પણ લઈ શકો છો. નેક્સ્ટ કેરેક્ટરિસ્ટિક ઇઝ હેવિંગ સર્વિસ એલિમેન્ટ. પર્સનલ સેલિંગ ઓલ્સો ઇન્ક્લુડ્સ ધ સર્વિસ એલિમેન્ટ. પર્સનલ સેલિંગમાં એક સર્વિસ એલિમેન્ટને પણ તમે લઈ શકો છો. એટલે કે પર્સનલ સેલિંગ જ્યારે કરવામાં આવે, જ્યારે સેલ્સમેન તમને ડાયરેક્ટ સેલિંગ કરે છે પ્રોડક્ટનું, ત્યારે એની સર્વિસ એ પણ પ્રોપર હોવી જોઈએ. એઝ કસ્ટમર શુડ બી વેલકમ્ડ એન્ડ ગ્રીટેડ પ્રોપરલી બાય ધ સેલ્સમેન, ઓફર્ડ એન્ડ ડેમોન્સ્ટ્રેટ ધ પ્રોડક્ટ ઇફેક્ટિવલી. પહેલી વસ્તુ, જ્યારે તમે કોઈ શોરૂમમાં જાઓ છો ત્યારે તમને પ્રોપર વેલકમ અને ગ્રીટિંગ થાય, દેન ઇટ વિલ ક્રિએટ અ ગુડ ઇમેજ ઇન ધ માઇન્ડ ઓફ કસ્ટમર. એક સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ લઈએ સ્ટુડન્ટ્સ. યુ વોન્ટ ટુ પરચેઝ ધ ગોલ્ડ જ્વેલરી. તમારે ગોલ્ડ જ્વેલરી પરચેઝ કરવી છે અને તમે કોઈ ગોલ્ડ જ્વેલરીના શોરૂમમાં વિઝિટ કરો છો, પછી તનિષ્ક હોય, કલ્યાણ હોય કે એટસેટ્રા કોઈ પણ હોય, બરાબર. તમે એ શોરૂમમાં વિઝિટ કરો છો, દેન તમે એ એક્સપિરિયન્સ કરેલું જ હશે, તમારો અનુભવ જ હશે કે તમે શોરૂમમાં એન્ટર થશો એટલે તરત જ એ ડોર છે એ વ્યવસ્થિત કોઈ ઓપન કરી દેશે, અથવા તો એ ઓટોમેટિક હશે ઓપન થવા માટે, અથવા તો તમે એન્ટર થશો એટલે તમને કોઈ ને કોઈ ત્યાંની વ્યક્તિ છે, સેલ્સ પર્સન છે, એ તમને વેલકમ કરશે અને તરત જ ક્વેશ્ચન પૂછશે કે મેડમ વોટ યુ વોન્ટ ટુ બાય, તમારે શું પરચેસ કરવું છે, રાઈટ. અને પછી અકોર્ડિંગલી તમને ગાઈડ કરશે કે યસ તમારે ગોલ્ડ જ્વેલરી જોઈએ છે, ડાયમંડ જ્વેલરી જોઈએ છે કે સિલ્વર જ્વેલરી જોઈએ છે. એટલે તરત જ તમને ગાઈડ કરશે કે આપણે આ કાઉન્ટર ઉપર તમે જતા રહ્યો, ત્યાં તમને ગાઈડ કરવામાં આવશે. તો આ પ્રોપર તમને સર્વિસ છે એ મળવી જોઈએ, તમે પ્રોપરલી ગ્રીટ થવા જોઈએ, તમને વેલકમ મળવું જોઈએ સારું એવું. પછી તમે ત્યાં કાઉન્ટર પર પહોંચ્યા પછી તમારે જે પ્રોડક્ટ જોઈએ છે, તમે જે જ્વેલરી પરચેસ કરવા માટે માંગો છો, સપોઝ યુ વોન્ટ ટુ બાય ધ રિંગ, તમારે બેંગલ્સ જોઈએ છે, રિંગ્સ જોઈએ છે, રાઈટ, ચેઇન જોઈએ છે, તો એ તમને પ્રોપરલી ડેમોન્સ્ટ્રેટ થવા જોઈએ કે તમારું બજેટ શું છે, તમારી કઈ ટાઈપની ડિમાન્ડ છે, વિશ છે પરચેસ કરવાની, એ જાણી અને પછી તમને એ સેલ્સમેન છે એ બધી જ્વેલરી છે પ્રોપરલી ડેમોન્સ્ટ્રેટ કરશે, એમને રજૂઆત કરશે. પરસ્યુઇંગ ધ કસ્ટમર્સ, પછી એ કસ્ટમરને મનાવે છે કે તમારા માટે સુટેબલ કઈ છે જ્વેલરી. પ્રોવાઇડિંગ આફ્ટર સેલ સર્વિસ, પછીથી આફ્ટર સેલ સર્વિસ હોય તો એ પણ તમને પ્રોવાઈડ કરવામાં આવશે અને એની કન્ડિશન્સ, બધી શરતો કઈ છે એ પણ તમને એક્સપ્લેન કરે છે. કે સપોઝ તમે કોઈ રિંગ પરચેસ કરો છો, ગોલ્ડ રિંગ, રાઈટ, તો એમાં સપોઝ કોઈ ડાયમંડ છે એ ફિક્સ કરેલા છે તો એ કદાચ નીકળી જાય છે ઇન ફ્યુચર, તો ફરીથી એ પાછા ફિટ કરી આપશે કે નહીં, આ ટાઈપની આફ્ટર સેલ સર્વિસ જો કોઈ હોય તો એ પણ તમને વ્યવસ્થિત એક્સપ્લેન કરશે. એસ્પેશિયલી ઇન ડ્યુરેબલ પ્રોડક્ટ્સ, ખાસ કરીને કઈ પ્રોડક્ટ્સમાં, ડ્યુરેબલ પ્રોડક્ટ્સમાં આફ્ટર સેલ સર્વિસ છે એ ડ્યુરેબલ પ્રોડક્ટ્સ માટે ખૂબ જરૂરી છે. ડ્યુરેબલ મીન્સ એવી પ્રોડક્ટ્સ કે જે લાંબો સમય ટકે છે, જેનો યુઝ તમે લાંબો સમય કરો છો અને જેની પ્રાઇઝીસ જનરલી વધારે છે, લાઈક ગોલ્ડ પ્રોડક્ટ્સ હોય કે પછી એ સિવાય બીજી કોઈ પ્રોડક્ટ્સ લાઈક એસી, વોશિંગ મશીન, રેફ્રિજરેટર, દેન ટેલિવિઝન, સીએનસી ઓર વીએમસી મશીન એટસેટ્રા. તો આવી ડ્યુરેબલ પ્રોડક્ટ્સ છે એમાં આફ્ટર સેલ સર્વિસનું ઇમ્પોર્ટન્સ છે સૌથી વધુ છે. સો જ્યારે તમે પર્સનલ સેલિંગ કરો છો, પર્સનલ સેલિંગ ટેકનિકનો યુઝ કરો છો, ત્યારે એમાં પ્રોપર સર્વિસ એલિમેન્ટ પણ હોવો જોઈએ. એટલે કે સેલ્સમેનની તમારા તરફની સર્વિસ પણ સારી એવી હોવી જોઈએ. સો સ્ટુડન્ટ્સ, ધીઝ આર ધ કેરેક્ટરિસ્ટિક. નેક્સ્ટ ઇઝ ક્રિએટ કસ્ટમર્સ કોન્ફિડન્સ. કસ્ટમરમાં એક ટાઈપનો કોન્ફિડન્સ છે જનરેટ થાય. કઈ રીતે? હિયર યુ કેન રીડ, એઝ કમ્પેર ટુ અધર મીન્સ ઓફ સેલિંગ, મેક્સિમમ કસ્ટમર કોન્ફિડન્સ કેન બી જનરેટેડ. કસ્ટમર છે ને એનો એક કોન્ફિડન્સ વધી જાય જ્યારે પર્સનલ સેલિંગ, એટલે કે પર્સનલી જ્યારે કોઈ પ્રોડક્ટ પરચેસ કરે ને ત્યારે. વાય? બિકોઝ જ્યારે એ પર્સનલી પ્રોડક્ટ પરચેસ કરે છે, ફેસ ટુ ફેસ કમ્યુનિકેશન થાય છે, ત્યારે એના બધા ડાઉટ સોલ્વ થઈ જાય, બધી ક્વેરીઝ છે રિમૂવ થઈ જાય, એટલે પ્રોડક્ટ પરચેસ કરવા માટેનો એનો એક કોન્ફિડન્સ છે આવી જાય, રાઈટ. Such confidence of customers can be enhanced by explaining the product features. આ કોન્ફિડન્સ તમે કઈ રીતે વધારી શકો છો? તો કે સેલ્સમેન એ પ્રોડક્ટના ફીચર્સ છે ડિટેલમાં એક્સપ્લેન કરે, ક્વોલિટી
એ ડિટેલમાં એક્સપ્લેન કરે, ક્વોન્ટિટી ઓફ પ્રોડક્ટ ઇન ડિટેલ, સોલ્વિંગ ધેર ડાઉટ્સ એન્ડ ક્વેરીઝ રિગાર્ડિંગ પ્રોડક્ટ્સ, guarantee, warranty, etc. So it is an art of inducing or increasing the confidence of customers. In short, through the personal selling, you can enhance the confidence of your customer. Next is customer can receive additional information. One of the main benefit of personal selling is that customer can receive the product information in detail. કોઈ પણ પ્રોડક્ટ છે એની ઇન્ફોર્મેશન છે ને એકદમ ડિટેલમાં જાણી શકે છે, રાઈટ. અપાર્ટ ફ્રોમ ધેટ, ડિટેલ્સ રિગાર્ડિંગ અધર રિલેટેડ પ્રોડક્ટ્સ કેન ઓલ્સો બી રિસીવ્ડ વાઇલ પરચેઝિંગ ધ મેઇન પ્રોડક્ટ. જ્યારે તમે મેઇન પ્રોડક્ટ પરચેસ કરવા માટે ગયા હોય ને ત્યારે એમની સાથે કોઈ સબસિડરી પ્રોડક્ટ્સ હોય ને તો એ પણ તમે પરચેસ કરવા માટે રેડી થઈ જાઓ. સે ફોર એન એક્ઝામ્પલ, યુ વોન્ટ ટુ પરચેઝ ધી વન મોબાઈલ ફોન. તમારે મોબાઈલ ફોન પરચેસ કરવો છે, તમે ફિક્સ કરી લીધું છે કે મારે તો આ કંપનીનો જ લેવો છે. ફોર એક્ઝામ્પલ સેમસંગ, રાઈટ, એપલ ઓર ઓપ્પો, વિવો ઓર એટસેટ્રા. તમારે કોઈ એક કંપનીનો ફોન જ પરચેસ કરવો છે અથવા તો તમે પરચેસ કરવા માટે શોરૂમમાં જાઓ છો. સેલ્સમેન તમને અલગ અલગ કંપનીઝના સેલફોન છે એ ડિસ્પ્લેમાં તમને દેખાડે છે, હરેકના ફીચર્સ એક્સપ્લેન કરે છે કે આની બેટરી શું છે, કેમેરાની ક્વોલિટી શું છે, રાઈટ, સ્ક્રીન સાઇઝ શું છે, રાઈટ, ડ્યુરેબિલિટી શું છે, કલર્સ ક્યાં ક્યાં અવેલેબલ છે, એ બધા ફીચર્સ તમને ઇન ડિટેલ એક્સપ્લેન કરે. પછી તમે એમને પૂછો છો કે લોંગ લાસ્ટિંગ છે ને, લાંબો સમય પછી ટકવામાં કેવો એની બેટરી છે એ લાંબો સમય ટકશે ને, રાઈટ, એમનું વોઇસ રેકોર્ડિંગ અથવા તો એમની જે વોઇસ ઇનબિલ્ટ છે એ પ્રોપર છે કે નહીં, બરાબર, વિડીયો ક્વોલિટી પ્રોપર છે કે નહીં, એ બધા તમે એમના ક્વેશ્ચન્સ છે એ તમે પૂછી શકો છો અને ડાઉટ્સ તમારા સોલ્વ કરી શકો છો, રાઈટ. હવે તમે મેઇન પ્રોડક્ટ પરચેસ કરવા માટે ગયા હતા મોબાઈલ, બટ વન્સ યુ વિલ પરચેસ ધ મોબાઈલ, એક વખત તમને મોબાઈલ પરચેસ કરશો એટલે ઓટોમેટિકલી સેલ્સમેન તમને પૂછશે, મેડમ હવે આમની સાથે તમારે એમનું બેક કવર, ફ્લિપ કવર, કંઈ કવર જોઈએ છે, મેમરી કાર્ડ જોઈએ છે, રાઈટ, SD કાર્ડ કે જે તમે એમાં ઇન્સ્ટોલ કરવાના છો, એમનું મોબાઈલ કવર છે એ જોઈએ છે, એને તમારે લેમિનેટ એટલે કે લેમિનેટ કરાવો છે ફોન પ્રોપરલી, રાઈટ. તો આ બધા જે એડિશનલ ઇન્ફોર્મેશન છે એ પણ તમને મળશે ક્યારે, ઇફ યુ ગો ફોર ધી પર્સનલ સેલિંગ. એ જોજો મેઇન પ્રોડક્ટની સાથે આવી અધર પ્રોડક્ટ્સ હોય છે એના રિલેટેડ એ પણ તમને સેલ કરી આપશે. તમે પરચેસ કરવા માટે ગયા હશો ખાલી ફોન અને સાથે પરચેસ કરીને આવશો એમનું કવર, એમની સાથેના ફોન આખા મેમરી કાર્ડ, વધારાની એપ્સ છે એ પણ એ તમને ઇન્સ્ટોલ કરાવી દેશે, રાઈટ. સો customer can receive additional information of other related items also, right, with the help of personal selling. So students, these are the basic characteristics or nature or features of personal selling. So students, here with this we are concluding the session of today. આજનો આપણો સેશન આપણે અહીંયા જ કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ. I hope it is useful for you all, right? Thank you very much and have a good day.